bella. Gotta get a ooh in my kebab, makes my body dance for you. I wanna hear your breath just next to my soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human rights. Ooh in my kebab, my bella. Gotta get a ooh in my kebab, makes my body dance for you. Ooh in my kebab, bella. Gotta get a ooh in my kebab, makes my body dance for you. Ooh in my kebab, bella. Gotta get a ooh in my kebab, makes my body dance for you. Ooh in my kebab, bella. Gotta get a ooh in my kebab, makes my body dance for you. Ooh in my kebab, bella. Gotta get a ooh in my kebab, makes my body dance for you. Ooh in my kebab, bella. Gotta get a ooh in my kebab, makes my body dance for you. So he is a celebrity coach and he is a learning and development lo India lo top 10 lo national seminars lo and figure head of pharma ke L&D head and he is an executive coach. So we are close friends last for 1 decade and I invite Jaladurgam to share some. Sometimes introduction is very dangerous. కానీ ఎప్పుడైనా సెషన్ పిలిచినా వేణు అది ఎందుకో ఆఫ్టర్ లంచో అయిపోయే ముందో అప్పుడే నా టైం పెడతాడు, ఎందుకు పెడతాడో తెలీదు. ఈ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు అడిగా నాకు ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు. సారీ, ఓ ఇస్ ఇట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అట్లీస్ట్ దట్ ఫీలింగ్ విల్ గివ్ మీ ఎ కిక్. కానీ మీరు చాలాసేపు మీ కూర్చున్న పొజిషన్ నుంచి మీరు వింటూ ఉంటే నాకు అన్ఫార్చునేట్లీ ఐఎమ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ బాడీ లాంగ్వేజ్. ఐ రీడ్ బాడీ లాంగ్వేజ్. మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ అంతా చూసిన తర్వాత నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. అప్పుడే మార్చడం మొదలుపెట్టారు, చూసారా, అంటే ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని. ఎనీవే, విల్ యూ ప్లీజ్ జస్ట్ స్టాండ్ అప్ ఫర్ ఎ మినిట్? వెరీ గుడ్. స్ట్రెచ్ యువర్ సెల్ఫ్. So keeping the time in mind, I always respect my time and your time also. I have only one slide to play. Only one slide. I'll speak only on that slide. That's okay. Before that, I would like to speak to you. Lot of people spoke to you about marketing concepts, sales strategies. Wonderful. And నేను మళ్ళీ అదే మాట్లాడితే మీకు రిపీటేషన్ అవుతుంది. ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పారు. నాకు ఇచ్చిన టాపిక్ ఏమంటే సేల్స్ సైకాలజీ. దట్ విల్ బి ఇంట్రెస్టింగ్, రైట్? సేల్స్ సైకాలజీ ఎలా, ఏంటి అన్నది. బట్ టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పీక్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ టీమ్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ సేల్స్ టీమ్ రిపోర్టింగ్ టు యూ? రైజ్ హ్యాండ్. ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ లెస్ టీమ్, I think you don't require it. I am going to speak to you about only two elements of the team. If you have a team, how to develop their performance. Basically, I am a performance coach. I coach people to develop their performance to the 3 times, 4 times of their existing performance. That's the whole idea. Are you interested to know? Yes. I am going to talk to you. They simplified the concept. I am going to talk to you in one slide. That's it. Because I know your mental status when you are sitting since morning. Forget about the concept. I do not know what happened the first 2 hours knowledge now. And whatever you remember at the end, I know that will stay for a long time. After that, you will have to go back if you don't refer your notes according to the research. ఎవరైనా మీరు నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉంటే 24 గంటల లోపల మీ నోట్స్ మీరు రెఫర్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ 9 years మీరు మళ్ళీ ఆ నోట్స్ తీసే అవకాశాలు చాలా తక్కువ అంట. 24 గంటల లోపల తీయకపోతే దానిపైన ఇంకా 4-5 పుస్తకాలు పడతాయి. సో ఎనీవే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పీక్ టు యూ అబౌట్ పీపుల్, సేల్స్ టీమ్. There are 2 elements that we assess people. ఎవరైనా సరే మీ సేల్స్ టీమ్ ఉంటే, ఇంతకుముందు బాగా చేసేవాళ్ళండి, ఇప్పుడు బాగా చేయట్లేదండి. ఎవరైనా మంచి సేల్స్ మ్యాన్ ఉంటే చూడండి, ఎవడు ఉండడు మంచి సేల్స్ మ్యాన్ ఉంటాడు, మంచోడా కాదా అని మీ చేతులు అయిన తర్వాత తయారవుతాడు. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద 2 elements of the people and you can make anyone perform if you understand these 2 elements.
These two elements are will and skill. Will and skill. So I am going to talk to you what that is, will, skill is. All right, thank you so much. Somebody helped me. So can you all see the screen? Yes. This is a skill. This is a low skill, high skill. I will explain everything. I will define everything. What is skill mean? మీరు మామూలుగా స్కిల్ అని తెలిసింది స్కిల్ కాదు, బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ వాట్ స్కిల్ ఈజ్. అట్లాగే విల్, మన సేల్స్ టీంలో విల్ స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళు, లో విల్ ఉన్న వాళ్ళు, హై విల్ ఉన్న వాళ్ళు, లో స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళు, హై స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. విల్ స్కిల్ రెండు అవసరం. అసలు విల్ అంటే ఏంటి, స్కిల్ అంటే ఏంటి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ టు యూ బిఫోర్ దిస్. సో లెట్స్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద విల్ అండ్ స్కిల్. స్కిల్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ట్రైనింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ సేల్స్. నేను చెప్పిన ఈ మూడు మాడ్యూల్స్ యాక్చువల్లీ, బట్ సింపుల్గా నేను చెప్పాను. ఎవరికి స్కిల్ ఉంటుందంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరికి ఉందో, బాగా ట్రైన్ అయ్యాడు అంటే యూ నీడ్ టు బీ ప్రొఫెషనల్లీ ట్రైన్డ్. ఊరికే ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏమైనా అమ్మగలడని అనుకుంటే ఇట్స్ నాట్ రియలీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ స్కిల్డ్ పర్సన్. ఎక్స్పీరియన్స్, training and communication of sales. He should know how to communicate to whom and where. That's most important. ఇవన్నీ ఉంటే వాళ్ళకి స్కిల్ ఉన్నట్టు లెక్క. లెట్స్ సీ వాట్ విల్ ఈజ్. విల్ అంటే డిజైర్ టు అచీవ్ గోల్స్. గోల్స్ మీరు సెట్ చేశారు కాబట్టి నేను పని చేయడం కాదు, నా గోల్ను నేను సెట్ చేసుకునే డిజైర్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఈజ్ ద పర్ఫార్మ్ టాస్క్స్, ఇంట్రెస్ట్ టు లర్న్. ఏదైనా ఒక పని చెప్తే వాడు రాలేదండి, ఈరోజు సండే అండి, వాడు ఫోన్ ఎత్తట్లేదండి అని కాకుండా యూ నీడ్ టు హ్యావ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ టు లర్న్ అండ్ అచీవ్ అండ్ పర్ఫార్మ్ ద టాస్క్స్. ఇవి రెండు లక్షణాలు ఉంటే స్కిల్, విల్. పర్ఫెక్ట్ సేల్స్ మ్యాన్ ఎవరంటే స్కిల్, విల్ ఉన్నవాళ్ళు. స్కిల్ అంటే ఈ మూడు, విల్ అంటే ఆ మూడు, ఈ మూడు ఉన్నవాళ్ళు. అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఎక్కడ ఉంటారు సార్? ఎవరు పూర్తి స్కిల్ ఉన్నవాళ్ళు, పూర్తి విల్ ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. అందుకే మా టీంలో కొంత అది, కొంత ఇది కొంచెం అది ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ ఏం చేయాలి అని. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద సొల్యూషన్ విత్ వన్ స్లైడ్. మై స్లైడ్ విచ్ ఐ ప్లాన్డ్ ఈస్ దిస్. దిస్ ఈజ్ వాట్ యాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. లో విల్, లో స్కిల్, హై విల్ అండ్ హై స్కిల్. ఎవరు ఏం చేయాలి వీళ్ళని మీరు ఎలా గుర్తుపట్టచ్చు? దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ విత్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ low skill, high will, high skill, we have 4 categories of people in sales. Now let's see what are those. Number 1, these people, those who have got low will, low skill are low performers. ఏ జాబు లేక ఏదో ఒక జాబ్ అని చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారో వాళ్ళకి ఏదో జాబ్ ఉంటుంది, విల్ ఉండదు. ఏ జాబ్ అయినా సరే అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ప్రత్యేకమైన స్కిల్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. రెండూ తక్కువే ఉన్నాయి కాబట్టి లో విల్, లో స్కిల్, దీస్ పీపుల్ ఆర్ లో పర్ఫార్మర్స్. నా ఆపోజిట్ యు నో వెరీ వెల్, హై విల్, హై స్కిల్. అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండి, పర్ఫామ్ చేయాలన్న ఓనర్షిప్ ఉండి, అన్నీ ఉన్నవాళ్ళు హై పర్ఫార్మర్స్. నా లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్. దీస్ పీపుల్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూటర్స్. వాట్ ఈస్ దట్? హై విల్ బట్ స్కిల్ ఈజ్ వెరీ లో. నేను ఏదైనా సరే సాధించాలన్న కోరిక ఉండి, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కానీ స్కిల్ ఉండదు. ఎవరుంటారండి అట్లాంటి వాళ్ళు? అయినో మీరు చెప్పినవి ఇవన్నీ అందరూ మీరు మెదులుతూ ఉంటారు మైండ్లో, ఎవరని. ఇంకా నన్ను అడిగితే దీని తర్వాత ఒరిజినల్గా ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే పేర్లు రాయమని. ఇప్పుడే మీ మైండ్ పేర్లు చదువుతూ ఉంటుంది. బట్ జనరలీ హూ విల్ బీ ఇన్ దిస్ కండిషన్? కాంట్రిబ్యూటర్స్. లెట్ మీ టెల్ యూ, these are the people, 1 or 2 experienced people, 1 or 2 years of experience. These people are contributors. వాడికి విల్ బాగుంటుంది, ఏదో ఒకటి చేయాలని ఉంటుంది. 2 ఏళ్ళు కనుక ఇదే ఫీల్డ్లో ఉన్నాడంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పూర్తిగా రాదు, కానీ కోరిక అయితే బలంగా ఉంటుంది. అట్లాంటి వాళ్ళు కంట్రిబ్యూట్ చేయగలరు. ఇంకా పొటెన్షియల్ కాదు, దే హ్యావ్ ఎ పొటెన్షియాలిటీ, దే ఆర్ నాట్ పర్ఫార్మర్స్ ఎట్. సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ హూ హ్యాస్ గట్ హై విల్ బట్ లో స్కిల్. నౌ high skill but low will, these people are very dangerous in the team. Potential distractors or detractors. వీళ్ళని ఎవరినైనా కదిలిస్తే మొత్తం పనిచేసేవాడిని చెడగొడతాడు. పైగా ఎవరన్నా ఏమ్రా అంతగా పరిగెడుతున్నా, అంత అవసరం లేదు,
నువ్వు ఇంత చేస్తే చాలు. ఇవన్నీ మేము చాలా చూసాం కంపెనీలో. ఎగిరెగిరి దంచినా మామూలుగా దంచినా కూలి ఒకటే. ఇట్లాంటి చాలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువైపోయి ఏది సాధ్యము ఏది అసాధ్యమని ముందే మైండ్లో పెట్టుకుని మీరు కొత్త ఐడియా ఏదన్నా ఇస్తే అప్పుడే లేచి ధైర్యంగా, సార్ ఇది నడవదు సార్, ఇది కష్టం సార్, నాకు తెలుసు ఇట్లాంటి ఇంతకుముందు ఎన్నో చూసినాం సార్, ఇంకా కన్విన్స్ చేయాలంటే కష్టం. ఈ గ్రూపులో వాడు గనక లేచి ఇంకా నడవదన్నాడంటే నడుస్తుందేమో అనుకున్నాడు కూడా, అరే మా డౌట్ క్లియర్ చేసినారు భయ్, that fellow become a low performer. So these people are very 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 dangerous. కానీ తమాషా ఏంటంటే వాళ్ళని మీరు బయటికి పంపించలేరు, బయటికి వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుంచి పక్క వాళ్ళని కాపాడలేరు. దే ఆర్ దేర్ ఎవ్రీవేర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సైకలాజికల్గా మీరు డీప్గా వెళ్తే మనలో కూడా ఈ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, ఓనర్లో కూడా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ కంప్లీట్ ఓనర్షిప్ స్టిల్ యూ కీప్ థింకింగ్ అబౌట్ దిస్, ఐ హ్యావ్ హై స్కిల్. ఇట్లాంటి ప్రాజెక్టులు ఎన్నో చూసినారు భయ్. వేరే వాళ్ళ దగ్గర పని చేసినప్పుడు భలే చేసి ఉంటాడు, సొంత ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు సేల్ పడిపోతుంది, ఏమైందో అర్థం కాదు. అప్పుడు బాగానే వచ్చేదే. ఈ మైండ్ సెట్టే ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యు ఆర్ ద ఓనర్, ఐ మీన్ the ownership of a sales performance, what do you do? That's what I am going to say. This is the analysis part. You did analysis. Contributors evaru, low performers evaru, high performers evaru, potential detractors evaru. High performers complete ownership తీసుకొని ఉంటారు. వీళ్ళు మీరు బాగా నమ్మకస్తులై ఉంటారు, వాళ్ళు చాలా ఆనెస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు. ఫైనల్గా కొంతమంది ఉంటారు అగెనెస్ట్గా మాట్లాడినట్లున్న సేల్స్ వాళ్ళే ఎక్కువ తీసుకొస్తారు. అయితే వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు దే విల్ హ్యావ్ ఎ ప్రూఫ్, వెరీ స్ట్రాంగ్ డాక్యుమెంటేషన్ దే విల్ హ్యావ్, దెన్ దే స్పీక్. దట్ మీన్స్ రియాలిటీని మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చేవాళ్ళే ఫైనల్ ఆర్ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మర్స్. బట్ దీస్ పీపుల్ డీమోటివేట్ అదర్స్. దీస్ పీపుల్ డు నాట్ నో వాట్ టు డూ. ఎప్పుడెప్పుడు వదిలేసి ఏదైనా కొత్త జాబ్ ఏదైనా ఉంటే, అందుకే కొంతమంది అంటుంటారు తెలుసా, ఇది నాకు భలే కామెడీ క్వశ్చన్ నా దగ్గరికి వస్తుంటుంది. తెలుగుగా నేను కోచ్ చేస్తున్నప్పుడు, బస్ ఏదైనా మంచి సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ ఐడియా ఉంటే చెప్పకూడదు అండి. ఇది ఆల్రెడీ నేను సక్సెస్ చేసి ఆ బిజినెస్ ఐడియా నా దగ్గర పెట్టుకొని ఈయన కోసం వెయిట్ చేస్తూ, ఈయన వస్తే ఇదిగో ఇది ఐడియా అని ఇస్తే ఈయన పోయి చెడదొబ్బుతాడు. అప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చి మీరేమో సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ ఐడియా అన్నారే. దేర్ ఆర్ నో సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ ఐడియాస్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, ఓన్లీ బిజినెస్ ఐడియాస్ ఆర్ దేర్. యూ విల్ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ సక్సెస్ ఆర్ యూ సక్సీడ్ ఆర్ ఫెయిల్. It is in your hand. So you need to understand this, how to analyze people and how to understand and assess. And now what do you do? సార్ నిజమే మీరు చెప్పింది చాలా కరెక్టు, ఇట్లాంటి జనాభా అంతా మా దగ్గర ఉంది, ఇప్పుడు మేము ఏం చేయాలో చెప్పండి. ప్రాబ్లం ఏంటంటే లీడర్స్కి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏంటంటే సింగిల్ అప్రోచ్ ఉంటుంది అందరికీ, సింగిల్ అప్రోచ్. ఎందుకంటే అది వాళ్ళ స్టైల్. లీడర్షిప్ విల్ హ్యావ్ వన్ స్టైల్. ఈ స్టైల్తో సింగిల్ అప్రోచ్తో నలుగురిని అప్రోచ్ చేస్తే ఒక్కటే సక్సీడ్ అవుతుంది, 3 ఫెయిల్ అవుతాయి. ఎందుకంటే మీ అప్రోచ్ ఒకడికి మ్యాచ్ అవుతుంది, 3కి తగలదు. సో ఉన్నవాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. ఎవరు వెళ్ళిపోవాలి, ఎవరు ఉంచాలి, ఎవరిని ఎలా డీల్ చేయాలి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో, లెట్స్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ డూ యూ డూ. సీ దీస్ పీపుల్ ఆర్ మిస్ఫిట్, దే ఆర్ ఫర్ టైమ్ పాస్, దే ఆర్ పారాసైట్స్. మీ లోకల్ కన్వేయన్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి, మిగతా టీంతో టైంపాస్ చేయడానికి, రోజు ప్రజెంట్ వేసుకోవడానికి వీళ్ళందరూ పనికి వస్తారు. దీస్ పీపుల్ ఆర్ మిస్ఫిట్ ఫర్ ద ప్రొఫెషన్ ఆర్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్. దట్స్ వాట్. అండ్ నౌ దీస్ పీపుల్ స్టార్ పర్ఫార్మర్స్, సీనియర్స్ బట్ స్టాగ్నెంట్, హోలీ కౌస్. వీళ్ళని భరించడం చాలా కష్టం. ఇంకోటి ఎట్లా అంటే కొన్ని తెలుసా ఆర్గనైజేషన్స్లో, సార్ మీరు ఆఫీస్కి రావద్దు, ఇంటికి శాలరీ పంపిస్తాం. కొంతమంది ఇట్లా మీటింగ్లో ఏమంటారంటే, సారు సపోర్ట్ లేకుంటే నేను ఇంత ప్రాజెక్ట్ చేసేవాడిని కాదు, సారు చాలా సపోర్ట్ ఇవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు ప్రాజెక్టు పూర్తి చేశానంటే ఆయన లేచి టీ బ్రేక్లో, అవునా నేనే ఆడ సపోర్ట్ చేసిన, అసలు ఎప్పుడు చేయలేదుగా, నువ్వేం అంత మాట అనేసినావు అంటే, సార్ మీరేం చేయలేదు చూసినారా, నాకు అర్థమయ్యేసరికి టీ బ్రేక్ అయిపోతుంది, వీడు నాకు ఏంటి వేసాడని. You need to understand these people, and these people are potential problem makers. So there is a solution for them also. Let's just see. Now these people are new employees
దే హ్యావ్ డిజైర్ టు బిల్డ్ కెరీర్, డోంట్ నో హౌ టు డూ. కరెక్ట్ గైడ్, కరెక్ట్ కోచ్, కరెక్ట్గా డైరెక్ట్ చేసేవాళ్ళు దొరక్కపోతే వాళ్ళు మిస్డైరెక్ట్ అయిపోతారు. వాళ్ళకి చాలా పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. పొటెన్షియల్ని కూడా ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలో వీల్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్. దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. నౌ హై పర్ఫార్మర్స్, దే ఆర్ టాప్ పీపుల్, లాయల్ అండ్ అచీవర్స్. దే డెవలప్ అండ్ ఇన్స్పైర్ పీపుల్. అయితే ఇలా అవ్వాలని అనిపించేటట్టు వాళ్ళు ఉంటారు. దే పార్టిసిపేట్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్. దే ఆర్ వెరీ ఆనెస్ట్. సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ 4 characteristics of the 4 categories of the people. Now, if I am a leader, if I have this kind of team, what should I do? So I am going to finish this solution very quickly. Sometimes if solution is easy, people ignore. నేను జనరల్గా చిన్నప్పుడు ఒక ఎగ్జిబిషన్లో మ్యాజిక్ షో జరిగేది. మ్యాజిక్ షోకి వెళ్తాను. మ్యాజిక్ షోలో మెజిషియన్ ఏం చేశాడంటే ఒక 4 నిమ్మకాయలు తీసుకొని ఇట్లా అన్నాడు. టక్కని మరే పోయినాయి. అదే 4 చేతిలో ఉన్నాయి, ఎట్లంటే పోయినాయి. నాకు అర్థం కాలేదు. మీరు నమ్మరు, నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ టికెట్ తీసుకొని మళ్ళీ పోయా. ఈసారి ఎట్లా పోగొడితే చూద్దామని. ఆ ఐటమ్ వచ్చేంతవరకు చూసా. అది ఎట్లయినా ఫిక్స్డ్ ఐటమ్స్. ఆయన దగ్గర ఐటమ్ ఉంది, మళ్ళీ నిమ్మకాయలు తీసుకుని ఇట్లా అన్నాడు. మళ్ళీ మాయమైపోయింది. ఇంకా రెండోసారి రాదు. అది నాకు కన్ఫ్యూజన్. మళ్ళీ వెయిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ డే వెళ్ళాను. మీరు నమ్మరు, 4 days నేను రెగ్యులర్గా వెళ్తే 4వ రోజు డౌట్ వచ్చింది, ఈడేంటి రోజు వస్తున్నాడే అని. ఆడు పిలిచాడు. ఈ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఈ సైడ్ నువ్వు రోజు నిన్న కూడా వచ్చావు కదా అంటే, నిన్నేం సార్ మొన్న కూడా వచ్చాను నేను. ఎందుకోసం అంటే నిన్ను ఎవడన్నా కాంపిటీటర్ పంపిస్తున్నాడే, ఎందుకు పంప తీసేయని అని ఆయనకి అట్లా డౌట్ వచ్చింది. వచ్చి ఎందుకు వస్తున్నా టికెట్ తీసుకుని వస్తారంటే, సార్ ఇవన్నీ నేను చూశాను ఫస్ట్ రోజే, నేను టికెట్ కొనేదే మీ షో కోసం, ఏం నచ్చింది అని. అదేం సార్ మీరు నిమ్మకాయలు తీసుకుంటారు ఇట్లా అంటారు, ఏం మాయమవుతుందండి అని కొంచెం మాట్లాడి, వీడు ఏదో ఆనెస్టే ఉన్నట్టున్నాడు, నిజంగానే వస్తున్నట్టున్నాడు నా మ్యాజిక్ షో చూడడానికి అని. ఈ ఆస్క్ మీ టు మీట్ మీ బిహైండ్ ద కర్టన్. సో అయిపోయిన తర్వాత షోలో కలువు అన్నాడు. ఈ అపాయింట్మెంట్ దొరకడమే గ్రేట్ కదా. నాకు వెళ్ళి అడగొచ్చు అన్న విషయం కూడా తెలియదు ఆ వయసులో. కానీ తనే పిలిచి అడిగాడు కాబట్టి సరే అని వెనకాల కలిసి, ఏంటి నీ ప్రాబ్లం చూపారు. సరే మీరు నిమ్మకాయలు ఎగరేస్తారు కదా, అది ఎట్లా ఎగరేస్తారంటే, ఒక పిచ్చోడా ఇప్పుడు చూడు నిమ్మకాయలునే ఇట్లా అన్నాడు. మళ్ళీ ఇట్లా అన్నాడు. మళ్ళీ మాయమయ్యా అన్నాడు. ఏం లేదు, మాయమవ్వలేదు, కోట్లో వేసుకున్నాను, నువ్వు చూడ పైన చూస్తున్నావు అని. నువ్వు ఇట్లా అంటే పైన చూస్తావు కదా, అప్పుడు నేను కోట్లో వేసేస్తాను. అమ్మని అమ్మ, ఇదే రహస్యం. తెలియనంత వరకు 4-5 రోజులు రోజు నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళా. నేను చెప్పిన తర్వాత మా ఫ్రెండు ఆడికి తెలుసు రోజు నేను ఎగ్జిబిషన్ పోతున్నా. ఆడు అన్నాడు, ఎగ్జిబిషన్కి వస్తామని. ఎందుకు? మ్యాజిక్ షో ఉంది కదా. ఏ మ్యాజిక్ షో? దాంట్లో ఏదో టెక్నిక్ ఉంది అన్నా. ఇంకేం టెక్నిక్? తెలియనంత వరకు పోయాము. ఇప్పుడు తెలిసిన తర్వాత ఏం టెక్నిక్? ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎన్ని టెక్నిక్లు చెప్పినా కూడా రహస్యంగా ఉన్నంత వరకే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్. రహస్యం అయిపోతే అంతే. ఇప్పుడు నేను సొల్యూషన్ చెప్పేంతవరకే మీరు చేతులు కట్టుకోనండి. చెప్పిన తర్వాత ఇంతేనా అని పోతారు. ఏమంటే ఐటీలో అన్నీ పోతాయి. బట్ ఐ టెల్ యూ, the entire 1-day workshop concept, I made only 1 slide. Actually everything is in detail. I can speak what is misfit, what is time pass, what is parasite, low performers లక్షణాలు ఎట్లుంటాయి, వాళ్ళు పొద్దున్న నుంచి ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ బిహేవియర్, వాళ్ళ సైకాలజీని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, దెర్ ఈస్ ఎ స్టడీ అనాలిసిస్ ఆఫ్ యూ, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టైల్ యూ విల్ హ్యావ్ టువర్డ్స్ దెమ్. మీకు అనాలిసిస్ ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది. ఆ టెస్ట్లో మీ విషయం బయటపడుతుంది. ఇప్పుడు అంటారు, ఎందుకు లేండి సార్ అట్లాంటివన్నీ, అదేదో వాళ్ళ గురించి చెప్పండి. బట్ స్టిల్ లెట్స్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ షుడ్ బి యువర్ ఐడియల్ అప్రోచ్, రైట్? దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్. లో పర్ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అండి, డైరెక్ట్ అనడానికే దానికి ఒక గంట సెషన్ ఉంది. డైరెక్ట్ అంటే ఏంటంటే, కొత్త వీళ్ళు లో పర్ఫార్మర్, లో విల్, లో స్కిల్ తక్కువ ఉంది, విల్ తక్కువే ఉంది. వీళ్ళకి ఏం చేయాలంటే, డోంట్ గివ్ గోల్స్, డోంట్ గివ్ టార్గెట్స్, డోంట్ గివ్ ఎనీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇస్ దట్ క్రిస్టల్ క్లియర్ డైరెక్షన్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్. నువ్వు ఈరోజు 10 o'clock ఇక్కడికి వచ్చి 5 phone numbers ఇస్తాను. ఈ 5 మందికి ఫోన్ చేసి, ఇదిగో ఈ 3 questions ఒక్కొక్కరిని అడిగి రాసుకుని 12 గంటలకు నాకు వచ్చి చూపించు. ఇది డైరెక్షన్. అడిగి ఎందుకో ఏమో ఏం తెలియదు. మనం ఏం చేస్తాం, నాకు తెలియదు, నెల అయ్యేసరికి ఇన్ని చేస్తావా లేదా ఉండవు నువ్వు అంతే.
అసలు ఉండడం ఏందో ఉండకపోవడం ఏందో చేయడం ఏంటో ఎట్లా చేయాలో ఏం తెలియదు. కోల్డ్ కాలింగ్ అంటే తెలియదు నాకు, ట్రై చేయడం అంటే ఏం తెలియదు, బిజినెస్ మార్కెటింగ్ సేల్స్కి మార్కెటింగ్ ఏం తెలియదు నాకు. కానీ ఒక్కసారి గోల్ ఇచ్చేసరికి ఒక టెన్షన్ పడిపోయి అప్పుడు ఆలోచిస్తాడు, అనవసరంగా ఈ ప్రొఫెషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నానా. ఇది తప్పు ఎవరో తెలుసా అండి? రాంగ్ లీడర్స్దే. లీడర్స్ డు నాట్ నో. యూ హ్యావ్ టు డైరెక్ట్ దీస్ పీపుల్ విత్ అ క్రిస్టల్ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ విత్ అ టైమ్ లైన్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు మానిటర్ దట్. వీళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ పెరుగుతుంది, వాళ్ళ స్కిల్ పెరుగుతుంది, స్లోగా పెరుగుతుంది. వాళ్ళకి అదే ఇవ్వాలి. మనుషులను తీసేయడం ఒక్క నిమిషం పని. తీసేయడం ఎలా ట్రీట్ చేయాలో లీడర్స్ షుడ్ నో దట్. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్. I'll speak if you have any questions about the details, what direction is all about. And the second one is the guide. What is the difference between a guide and direction? Sir? What to do, direct. How to do, guide. Oh. So, వీళ్ళకి how to do చెప్పక్కర్లేదా? They will give spoon feeding. This is spoon feeding. This Yes, we are giving the glass feeding. See, you understand, these people will is very high, but only skill is not there. What you need to tell them that how do you improve your skill? You need to give that opportunity, give a guidance. Guidance ki direction ki ఏంటంటే డిఫరెన్స్. డైరెక్షన్ విల్ హ్యావ్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ టూ వే. పలానా చేయంటే వన్ వైపు డైరెక్షన్స్ నువ్వు ఫాలో అవ్వడమే డైరెక్షన్. గైడెన్స్ విల్ హ్యావ్ ఎ టూ వే. అంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్, చెప్పు ఇవాళ మార్నింగ్ చేస్తావా మధ్యాహ్నం చేస్తావా, సాయంత్రం కదా నాకు రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి, ఏది నీకు ఈజీ, ఏం పని ఉంది, ఏ పని ప్రయారిటీ చేసుకుంటావు. సో వెన్ యూ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ in the guidance, he will understand why you are asking question. With your questions he will develop skill because already will is there. So that is the difference. ఇతనికి ఇచ్చినన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇతనికి ఇవ్వక్కర్లా, మీ టైం వేస్ట్, మీ ఎనర్జీ వేస్ట్. ఇంకా చూడండి, చాలామంది లీడర్స్కి ఈ లక్షణం ఉంటుంది, డైరెక్షన్. అయితే ఈ లక్షణం అందరి మీద ప్రయోగం చేస్తారు. ప్రాబ్లం అది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెలిగేట్ ఇక్కడ ఉన్నారు, హై పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నారండి. ఆడికి వెళ్ళి నువ్వేం చేస్తావంటే ఈరోజు అతనితో ఏం మాట్లాడాలో తెలుసా అని అంటే, ఎందుకు సార్ నేను 12 ఏళ్ల నుంచి ఉన్నా ఫీల్డ్లో, అక్కడికి ఏం మాట్లాడాలో చెప్పక్కర్లా, ఎవరిని గెలవాలో చెప్పండి, డీల్ ఎట్లా క్లోజ్ చేయాలో నేను చూసుకుంటా. మీరు వీడికి ఇచ్చినట్లు వాడికి ఇస్తే వీడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా, సార్ మాకు కుదరలే వేరే కంపెనీలో చేద్దాం, ఈ హై పర్ఫార్మర్ వెళ్ళిపోతాడు. బికాజ్ యు ఆర్ గివింగ్ డైరెక్షన్, యు ఆర్ ట్రీటింగ్ హిమ్ యాజ్ low skill, low will person. That is how he think. So you have to delegate. What is delegate? See, I think అక్కడ ల్యాండ్ ఓనర్స్తో మాట్లాడాలి, నాకు మీటింగ్ ఉంది, నువ్వు అక్కడ మాట్లాడుతుండు, నేను 1 గంట తర్వాత జాయిన్ అవుతా. ఏం మాట్లాడాలో ఏంటి, ఎలా మాట్లాడాలో, ఎలా డీల్ చేయాలి, 1 గంట తర్వాత వస్తా అన్నావు కదా, he will manage. He knows how to delegate. You should only know what to delegate, whom to delegate. మళ్ళీ పోనీ డెలిగేషన్ ఉన్న అలవాటు ఉన్న లీడరు అందరికీ వీడికి డెలిగేట్ చేశారనుకోండి, అక్కడ ఏదో ల్యాండ్ ఉందంటే ఒకసారి మాట్లాడారంటే ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు వాడు. సార్ ల్యాండ్ ఉందంట కదా సార్ అంటే, ఎవడో ఉంటున్నాడు కదా, కారు వెనక్కి తీసుకున్నా బాబు, వెనక్కి చూసుకున్నా కొట్టుకుంటుందేమో చూడు అని. సరే సార్ అన్నా, వెళ్ళి డబ్బు అని కొట్టుకుంది, కొట్టుకుంది సార్ అన్నా. ఒరే నిన్ను చూడమనింది, కొట్టుకోకుండా చూడమనా, అది తెలియాలంటే ఎవరికి ఆడికి తెలియాలి, కొట్టుకుంటుందా లేదా అంటే కొట్టుకుంటుందా అన్న. So delegate is, you have to give a job, you have to tell them what to do, not how to do, not when to do, not why to do also. All these 4 you will use here. What, how, when, why, everything. Ikkada only what. Because I know how to do. Sometimes better than you. Leader కంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో వర్క్ చేసేవాడికి ఎట్లా డీల్ చేయాలో ఇంకా బాగా తెలుసు. మీరు చెప్పారనుకోండి, ఇంకోటి తెలుసా మీకు, వాడికి మండింది అనుకోండి, మీరు చెప్పినట్టే చేసి చెడగొడతాడు. చెడగొట్టి చెప్పండి ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, మీరు చెప్పారు కదా అది, అవును పని కాకపోతే వాడు ఫోన్ చేయమన్నారు, చేసి చెప్పేసావా మొత్తం వాడికి, మీరే కదా సార్ వాడు ఫోన్ చేయమన్నారు,
నేను చేయకూడదు అనుకున్నా, కానీ మీరు చేయమని చెప్పారు, ఫాలో అయ్యా, ఏమైంది? పోయింది. అది మీరు రియలైజ్ అవ్వాలని చెడగొడతా దగ్గరుండి. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? కానీ అంత స్మార్ట్గా లేని లీడరు అప్పటికి కూడా అర్థం కాదు. ఓహో, నా డైరెక్షన్ తప్పేనేమోలే అనుకుంటాడు తప్ప వీడికి కెపాసిటీ ఉంది, అనవసరంగా మనం వేలు పెట్టకూడదని తెలుసుకోండి. సో దట్స్ ఎ డెలిగేషన్. అండ్ నౌ ది లాస్ట్ ఈజ్ మోటివేటింగ్. దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ గాట్ స్కిల్ ఈజ్ వెరీ హై, కానీ ఇంట్రెస్ట్ లేదు వీళ్ళకి. ఎందుకు తెలుసా? వాడు నాకంటే జూనియర్, వానికి కారు ఇచ్చినారు, నాకు కారు ఇరా, మేము అంత పనికి మళ్ళా. అందుకే నాకు తెలుసు అక్కడ పోతే చాలా ఉన్నాయి క్లయింట్లు, వాళ్ళని ఎవరిని పరిచయం కూడా చేయలేదు దీనికి. అటు చేయడు, ఎడగొడతాడు. యూ హ్యావ్ టు మోటివేట్ దెమ్, అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మోటివేషన్. యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ గుడ్ టైమ్ విత్ దెమ్. యూ హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ పార్ట్నర్స్. వెన్ ఐ సే పార్ట్నర్స్, మీరు సార్ నేను షేర్ ఇచ్చేది నాకే ఇక్కడ లేదు అని మీరు అనుకున్నారు. పార్ట్నర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే డెసిషన్ మేకింగ్లో పార్ట్నర్. మన టీం సేల్స్ సరిగా ఉండట్లేదు, మన ఇద్దరం కొంచెం డెవలప్ చేయాలి అన్నా అంటే ఆ ఓనర్షిప్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్. నువ్వు ఎప్పటికీ ఎంప్లాయీవే, ఎంత సీనియర్ అయినా సరే అని అన్నాడు అనుకోండి, అక్కడ మోటివేషన్ చాలా అవసరం. ఈజ్ అ లో పర్ఫార్మర్ అవుతాడు. సో నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ అ లీడర్, ఈ 4 కేటగిరీస్ని ఎప్పుడైతే అనలైజ్ చేశారో, అనలైసిస్ తెలిసిన తర్వాత ఒకరిని డైరెక్ట్, గైడ్, డెలిగేట్, మోటివేట్ ఇది చేయగలిగితే ఏ ఒక్కరిని పోగొట్టుకోకుండా అందరి పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ స్కిల్ విల్ మ్యాట్రిక్స్. యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ హోంవర్క్. లీడర్స్ ఏం చేస్తారంటే అండి, ఫీల్డ్లో తక్కువ ఉంటారండి. ఫీల్డ్లో ఉంటే లీడర్ కాదు, ఆల్రెడీ ఫీల్డ్లో అయిపోయి చేసే లీడర్ అయ్యాడు. నువ్వు మళ్ళీ లీడర్ పోయావంటే శాలరీ వాడు తీసుకుంటాడు, పని మీరు చేస్తారు. చాలామంది చేసే పని అదే. కొంతమందికి నేను పోతేనే ఈ డీల్ స్ట్రైక్ అవుతుంది అనే ఒక భ్రమ ఉంటుంది. అందుకే ఎవరికి పని అప్పచెప్పాడు, తనే చేస్తాడు. ఇట్లా ఎన్నాళ్ళు చేస్తారు? మీకు 10 ప్రాజెక్టులు వచ్చాయనుకోండి, ఎంతమంది దగ్గరికి వెళ్తారు? అప్పుడు సెకండ్ లైన్ అంటే ఎవరు లేరు. పోనీ మీరు ఎవరినైనా పంపించండి సార్, పంపడానికి ఎవరు లేరు. అప్పుడు ఈయన బర్డన్ అని అప్పుడు అర్థం అవుతుంది. అర్థమయ్యేటప్పటికీ మీరు ఆల్రెడీ హ్యావ్ క్రాస్ ఇట్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ కాన్సెప్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ద సైకాలజీ ఆఫ్ స్కిల్స్, అండర్స్టాండ్ పీపుల్, అసెస్ దెమ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, యూ ఆల్సో అసెస్ వాట్ ఈజ్ యువర్ లీడర్షిప్ స్టైల్. ఏ ఒక్క స్టైల్ ఉన్నా సరే 4కి అప్లై చేస్తే మొత్తం పోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోటివేట్, వీడిని మోటివేట్ చేశారనుకోండి, అతన్ని మోటివేట్ చేస్తారు. ఇతని మోటివేషన్ అవసరమా? కానీ ఈయన మోటివేషనల్ స్పీకర్గా వచ్చాడు, ఏం చేస్తాడు? ఆపలేడు. ఈయనకు ఒక అలవాటు, ఎవడు దొరికితే వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తాడు. యాక్చువల్గా నాకు ఇంకా కస్టమర్స్ కమ్యూనికేషన్ స్టైల్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ది సమ్ టైమ్ వీ విల్ మీట్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ స్పీక్. హౌ డూ యూ అసెస్ ఎ కస్టమర్ ఇన్ 2 minutes? జస్ట్ 2 minutes కస్టమర్. 4 categories. విచ్ కేటగిరీ? ఈ కేటగిరీ అయితే నేను ఏం చేయాలి? సొల్యూషన్ దేర్. సో వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ that since it is a talking about and maths easy or difficult? Maths easy or difficult? It depends on us. Easy. అందరు కొంతమంది ఎట్లుంటారంటే అండి, ప్రతి పార్టిసిపెంట్ ప్రతి సెషన్లో 3 కేటగిరీలు వస్తారండి. ద ఫస్ట్ కేటగిరీ ఈజ్ 5%. వాళ్ళు ఏంటంటే మీరు ఏం అడిగినా ఫస్ట్ వాళ్ళే ఆన్సర్ చెప్తారు. వాళ్ళు చాలా యాక్టివ్, హైలీ మోటివేటెడ్. వాళ్ళు దే విల్ ఆన్సర్ ఫస్ట్. దే వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్, దే విల్ కమ్. ఇట్స్ ఓన్లీ 5%. సెకండ్ కేటగిరీ ఉంటారు 87%. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అండి, పక్క వాళ్ళు ఏం చేస్తే అది చేస్తారు. ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిపోదామంటే పోదాం. వీళ్ళు నవ్వుతుంటారు, వాళ్ళు నవ్వుతే వీళ్ళు నవ్వుతుంటారు. వాళ్ళు ఎందుకు నవ్వారో తెలియక, నవ్వకపోతే బాగోదు కాబట్టి వీళ్ళు నవ్వుతారు. క్వశ్చన్ అడిగి డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి పబ్లిక్లో, ఇది ఎట్లా అవుతుంది, అవ్వదు కదా అంటే, అవును అవ్వదు కదా అని వీళ్ళు ఇక్కడ సొంత బ్రెయిన్ ఏమన్నా పక్కన వాడికి ఇచ్చేస్తారు. ఇప్పుడు టోటల్ ఎంత అయింది పర్సెంటేజ్? 92. వెరీ గుడ్, హ్యాపీ దట్ యూఆర్ ఆల్ ఫాలోయింగ్. లాస్ట్ 8% ఉంటారు. ఈ 8% ఎందుకు వస్తారు తెలుసా అండి? ఈయన ఎవడికి ఏం చెప్తాడో చూద్దాం, చెప్పేటోడికి ఏమైనా వచ్చారో అదో చూద్దాం అని, అలా ఎవడెవడో వస్తున్నాడు ఈ ప్రోగ్రామ్కి చూద్దాం. వాళ్ళు చాలా విషయాలన్నీ రాజకీయాలు కనుక్కుందామని తెలుసుకుందామని వచ్చేవాళ్ళు ఈ 8%. వీళ్ళు ఏంటంటే ఏదైనా క్వశ్చన్ అయితే చచ్చినా చెప్పరు. ఏది నువ్వు అడిగితే చెప్పాలా మేము?
ఈ 8% ఉంటారు. ఈ 3 categories ఉంటారండి. I don't know which category are you, but all 3 categories I am asking you. I think I asked some question. What is that? Is maths easy or difficult? ఎందుకు సార్ ఈజీ? మీరు మ్యాథ్స్లో గుడ్? ఆర్ యూ వెరీ గుడ్ అట్ మ్యాథ్స్? కెన్ ఐ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్? వండర్ఫుల్. కాన్ఫిడెంట్గా 2 సార్లు ఎస్ అన్నాడంటే ఈయన ఈ కేటగిరీ కిందకి వస్తాడు, హై పర్ఫార్మర్. అంటే ఇంకా నేను ఏం అడుగుతున్నా తెలియదు కానీ బట్ కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పాడు. ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ వాట్ ఈస్ 2 into 2? వండర్ఫుల్. ఎట్లయితే మ్యాథ్స్ ఈజీయా కాదా అంటే మీ మైండ్లో చాలా డౌట్లు, అసలు ఏమని చెప్పాలి, డిఫికల్ట్. ఇప్పుడు ఈజీ అన్నాం అనుకోండి, లేచి క్వశ్చన్ అడిగితే ఊరికి మనకు రిస్క్ అవసరమా? పోనీ డిఫికల్ట్ అన్నాం అనుకోండి, ఇంతమందిలో మన పరువు పోలా మ్యాథ్స్. ఇప్పుడు ఎస్ అనాలా నో అనాలా? బెస్ట్ ఈజ్ 8%. మనం ఎస్ నో ఏది అనకూడదు, సైలెంట్గా కూర్చుంటే వీఆర్ సేఫ్. సో దాట్స్ హౌ వీ డూ. సో వై ఐ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ యాజ్ యు ఆర్ రైట్లీ సెడ్, అర్థం అయితే ఈజీ, అర్థం కాకుంటే కష్టం. సేల్స్ ఈజీయా అని ఎవరో అడిగినట్టు, అర్థమైతే ఈజీ, లేకపోతే డిఫికల్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Sir, you throw some light on the 2 minutes about the customers. No? Just one slide. That's why you are there. Just 2 minutes, I would appreciate that. No, it's 2 minutes is not possible. If Venu permit me another 2 minutes, then I'll speak. No problem, sir. Take half an hour. Hey? Please, Sir, please. please raise the hands who want to take another 30 minutes. Hey? See, another 30 minutes, sir. ఇప్పుడు వస్తారు ఈ 3 categories. ఈయన ఫస్ట్ కేటగిరీ, చెయ్యి ఎత్తిన వాళ్ళు సెకండ్ కేటగిరీ, ఏం ఎత్తలేదు చూసారా, థర్డ్ కేటగిరీ. థ్యాంక్స్. నేను రామ్ సెషన్ ఉంటే నాకు తెలిసి నేను ఉండక్కర్లేదు అక్కడ. సచిన్ ఆసం.